خوش آمدید نیکی کے ہمارے سیگمنٹ میں اور کون ہے ہمارے مہمان آج قرار صاحب؟ داؤد ہے ہمارے آج کے مرکزی مہمان، اور ابھی دیکھیے کس طرح سے مسکرا کے السلام علیکم داؤد. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ صحیح. اور یہ بس ایک ٹائیفائڈ ہوا اور اس کے بعد پھر اب یہ چلنے پھرنے سے قاصر ہیں، ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ ہے. والد خود ان کے دونوں گردے فیل ہو چکے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک عجیب ماحول ہے، ظاہر ہے آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی ایک عجیب کیفیت میں ہیں. اللہ تعالیٰ بس آج اس خاندان کی مشکلات آسان کرنے کا وسیلہ بنائے ہم سب کو. بچہ بھی پریشانی میں ہے، ایک ماں ہے، آپ تصور کیجئے وہ کس حالت سے گزرتی ہوگی. باپ خود ڈائلیسس پیشنٹ ہے، ابھی انہوں نے دکھایا کہ وہ ان کے وہ جو جس طرح سے ڈائلیسس ہوتا ہے وہ بھی بات بھی کریں گے ان سے. تو آپ ذرا سوچیں اللہ نے کتنے امتحان، کتنی آزمائشیں ڈال دی. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ آزمائش، یہ امتحان ان لوگوں سے زیادہ آپ کا اور ہمارا ہے. یہ تو ایک بڑی مشکل کٹھن مرحلے سے گزر کر ایک وہ جو سرحد ہے خودداری کی، اس کو پار کر کے ٹیلی ویژن پر آ کر بیٹھ گئے کہ بس اب یہ آخری آپشن ہے کہ اپنے بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کریں. یہ اب آپ سے اور مجھ سے اور ہم سب سے بروز حشر سوال کیا جائے گا کہ پھر ہم نے کیا کیا اگر انہوں نے دستے سوال دراز کیا. تو آج ہم بھی ان کے لیے جھولی پھیلا رہے ہیں، آپ سب سے بھیک مانگتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز جتنا ممکن ہو سکتا ہو اس بچے کے لیے اور اس بچے کے والد کے لیے ہمیں کم و بیش 15 سے 20 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. اس کی تھیراپیز ہوں گی ڈفرینٹ، اور یہ سال بھر اور سال سے زیادہ عرصے تک چل سکتی ہیں، اور یہ پھر کم سے کم موومنٹ کے قابل ضرور ہو جائے گا. یہ خدا نہ خواستہ محتاج نہ رہے کسی کا آنے والی زندگی میں. اور ڈائلیسس ان کا چل رہا ہے، ظاہر ہے وہ تو ایک سلسلہ ہے ہی، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ کوئی ڈونر بھی فیملی میں موجود نہیں ہے کہ چلیں ٹرانسپلانٹ ہی ہو جائے اور زندگی کی کوئی امید باقی بچ سکے. سو اللہ تعالیٰ نے بہت بہت امتحانات میں اور بڑی آزمائشوں میں لوگوں کو ڈالا ہے. اس وقت ہم سب ایک آزمائش سے گزر رہے ہیں، لیکن اس آزمائش میں سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ کیا ہم اس مال و متاع کو محفوظ رکھتے ہیں یا اس کو اپنا عزیز جانتے ہیں جس کی کوئی وقت اور کوئی حیثیت نہیں رہی آج ایک وائرس کے سامنے، یا پھر ہم پروردگار کے رستے میں خرچ کر کے اپنی آخرت کی زندگی کو، اپنے آگے کے سفر کو آسان کرتے. ایک چھوٹا سا پیکج دیکھیے کہ گھر میں ذرا اندازہ ہو آپ کو کہ کیا حالات ہیں، زندگی کیسے گزر رہی ہے. اور مین وائل ٹیلی ویژن کی اسکرین پر میری ریکویسٹ ہوگی کنٹرول روم سے کہ اکاؤنٹ ڈیٹیلز اور نمبرز چلانا شروع کر دیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ کالز کر سکیں. آج ہمیں آپ کی بہت مدد کی ضرورت ہے، آپ سب سے ریکویسٹ ہے، پیکج ملاحظہ کیجیے. یہ میرا بیٹا ہے، اس کا نام داؤد خان ہے. یہ جب پیدا ہوا تو بالکل نارمل ہوئے تھے. یہ جب یہ 6 دن کے تھے تو یہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی. ان کو ٹائیفائڈ بھی ہو گیا تھا. یہ ایڈمٹ ہوئے ہاسپٹل میں. ٹھیک سے مطلب پھر بیٹھنا اٹھنا یہ کر ہی نہیں پائی، ٹرولنگ بھی نہیں کرتے تھے. تو ہم نے بہت سے ڈاکٹرس کو دکھایا، جہاں جس نے کہا، ہم نے ہر چھوٹے بڑے ڈاکٹر سب کو دکھایا ہم نے. تو سب ڈاکٹرس کہتے ہیں، کچھ نے کہا فزیوتھراپی بھی ہم نے کروایا. جتنی ہماری استطاعت تھی ہم نے اس سے بڑھ کے ہم نے کیا نا. تو ابھی 7 سال کے ہو گئے پر ابھی بھی یہ مطلب اتنے زیادہ اسٹیبل نہیں ہو پائے ہیں. میرے شوہر جو ہے ان کا بھی گردہ خراب ہو گیا. اب یہ بالکل یہ بچے کے لیے کچھ نہیں کر پاتے. یہ اسکول میں پڑھتا بھی ہے. اب دونوں سے اسکول چھوڑ کر کے آتے ہیں اس کو اسکول پہ. پھر میں اس کو اسکول سے لے کر کے آتی ہوں. سیڑھیاں چڑھنا اترنا بہت مشکل ہے اپنے بچے کو اٹھا کر کے گود میں، کیونکہ میرے شوہر کو وزن اٹھانا منع ہو گیا ہے. بھی وزن بھی نہیں اٹھا پاتا. میں کرتی ہوں اس کے سارے کام. میں بہت بس میرا ایک ہی بیٹا ہے. آپ لوگ پلیز کے لیے کچھ کریں، میرے شوہر کے لیے کچھ کریں، ان کی کڈنی کے لیے کچھ کر دیں پلیز.
हमारा कोई सहारा नहीं है। ये आजमाइशें हैं। आप जितने लोग घरों में बैठे हैं एक बार अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहिएगा, जिनकी औलादें उनके आगे पीछे भाग रही हैं, सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, इफ्तारी का सामान मौजूद है, सेहत है, तंदुरुस्ती है। एक ही परवरदिगार ने बेटा अता किया और वो भी एक आजमाइश और एक इम्तिहान के साथ। और बाप ने जब ज़ाहिर है पहली बार गोद में उठाया होगा बच्चे को, तो ये सोचकर कि बड़ा होगा, सहारा बनेगा। आज बाप खुद भी उसका सहारा नहीं बन सकता। बीमारी के बायस एक साहब पहले यहाँ आए थे, हमने उन्हें खराज तहसीन पेश किया था कि वो अपने बेटे की जिसकी टांग नहीं थी उसको उठा कर फिरते थे सारे। बरनी साहब ने उसका शुक्रिया अदा किया था कि कैसा जमा हिम्मत बाप है। लेकिन यहाँ माँ को इस बच्चे को उठाकर सीढ़ियों पर ऊपर ले जाना और नीचे ले आना पड़ता है, इसलिए कि बाप खुद डायलिसिस के पेशेंट हैं। सो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आगाज़ कीजिए, कॉल्स कीजिए डोनेशन हॉटलाइन पर। स्टूडियोज़ में डोनेट करना चाहें डायरेक्टली तो डोनेट कीजिए। हम अपने तौर पर आगाज़ करते हैं इस घराने से और ज़रा गुफ्तगू करते हैं थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? थोड़ा सा दूर हो जाओ आपसे, अच्छी बात है। अच्छा, क्या नाम है आपका जी? दाऊद। पूरा नाम बताइए। दाऊद खान। दाऊद खान, वाह। दाऊद, आप स्कूल जाते हैं? जी। कौन से स्कूल में जाते हैं? इकरा स्कूल में। तो आपका दिल चाहता है स्कूल, अब तो छुट्टियां हुई होंगी ना आजकल, तो आपको छुट्टियां अच्छी लगती हैं या स्कूल जाना अच्छा लगता है? स्कूल जाना अच्छा लगता है आपको। परेशानी तो नहीं होती स्कूल जाने में कोई आपको? अब मामा लेके जाती हैं, मामा वापस लेके आती हैं? ठीक है, एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं और फिर हम उनकी वालिदा से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इकरार भाई हैं? जी जी, कौन सा बात कर रहे हैं? मेरा नाम नहीं बताइएगा। मैं डोनेशन देना चाहता हूँ इस फैमिली के लिए। जी जी। 1 लाख रुपए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे। आपका बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह, अल्लाह ने मेहरबानी की है और अल्लाह ने अपने बंदों के दिल में डालना शुरू कर दिया कि ज़ाहिर है हमें वसीला बनना है सबको। और ज़िंदगी की बस यही वक़्त है, यही कीमत है जो हम देख रहे हैं। आज सुबह से हमारे अजीज़ों की, हमारे जानने वालों की 2 अमवात हो चुकी हैं इस कोरोना वायरस के नतीजे में। सो ये है ज़िंदगी। बस अब है एक लम्हे बाद, एक सानिये बाद, खुदा मालूम हम में से कौन है कौन नहीं। सो बस इन लोगों की मदद करके इनकी ज़िंदगी को आसान बना के अपने आगे के रास्ते हम आसान कर सकते हैं। हमारी फैमिली की तरफ से वो एक आज मामी का भी उनके सदक़े के उसार से 50,000 आप हमारी तरफ से। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ एक कॉल पे हैं या अच्छा, कराची से एक खातून ने कॉल की है लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। उन्होंने भी 50,000 का अतिया दिया है। अस्सलाम वालेकुम। एक तो सलाम है आपको कि माशाल्लाह इतनी हिम्मत से आप अपनी शौहर की बीमारी से भी नबर्द आज़मा हैं, अपने बच्चे का भी सहारा बनी हुई हैं। बहुत बड़ा जिगर और बड़ा दिल चाहिए एक माँ के तौर पर। हम आपको सब जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे दुआ भी करते हैं कि आपकी मुश्किलात आसान करें, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। और आपको सलाम भी है कि अल्लाह ने आपको बहुत बाहिम्मत और बड़ी अज़्म वाली माँ बनाया है। क्या कहना चाहेंगी जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, किस परेशानी से रोज़ाना गुजरती हैं? ज़ाहिर है शौहर का भी एक इम्तिहान और औलाद की जानिब से भी अल्लाह ने आजमाइश में डाला। बस मैं ये चाहती हूँ कि बस ये ठीक हो जाए, अब नॉर्मल बच्चों की तरह ये चले भागे दौड़े, बस किसी का मोहताज ना हो। ये बस मेरी एक ही औलाद है, मेरी औलाद भी नहीं है। बस मैं चाहती हूँ बस ये ठीक हो जाए, अपने पैरों पर चले। और जब बच्चा अल्लाह ताला औलाद देता है, बेटा देता है हमारे मुआशरे में, और तो हम सोचते हैं कि ये तो हमारा सहारा बनेगा, और अल्लाह एक इम्तिहान में उसकी बिल्कुल उलट कर दे तो ज़ाहिर है परेशानी की बात है। तो आप खुद स्कूल लेके जाती हैं इसे? जी, हम दोनों छोड़ के आते हैं सुबह से स्कूल, और फिर वापसी पे मेरे भाई और मैं से लेकर के आते हैं। भाई ये परेशान तो मुझे तो बहुत ही हिम्मत बच्चा लग रहा है, लेकिन परेशान तो नहीं होता? कोई बच्चे खेल रहे हैं उनको देखकर? जी बोलता है, ये चाहता है मैं भी भागूं, दौड़ूं, खेलूं सबके साथ, पर नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। सबसे मुश्किल वक्त क्या होता है एक माँ के तौर पे अपने बच्चे को? क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है? ये वॉशरूम वगैरह इसको करवाना पड़ता था, बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी हुई क्योंकि मैं अकेली होती हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है।
جی ہمارے ساتھ ہیں لائن پہ. اچھا جی، ایک خاتون ہے کراچی سے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بچے کے والد کے لیے اگر ان کا گردہ کسی کام آ سکے تو وہ اپنا گردہ عطیہ کرنے کے لیے تیار ہے. تو سب سے ریکویسٹ ہے کہ تالیاں بجا کے ذرا ان کے جذبے کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. کیا بات. عملی طور پر یہ کتنا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے یہ تو ظاہر بات کی بات ہے، لیکن یہ یقیناً بہت بڑے جسے صحیح معنوں میں کہتے ہیں نا دل گردے کی بات ہے جس کا انہوں نے اظہار کیا. اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو سلامت رکھے. اب پاکستان میں خونی رشتہ دار کے علاوہ بھی لوگ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک طرح لمبا پروسیس ہے. ہم کوشش کریں گے کہ اس سلسلے میں بھی اس فیملی کی، اس خاندان کی انشاءاللہ مدد کر سکیں. ہم داؤد کے والد سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. میں بس آپ کے لیے مائک تھامتا ہوں، آپ بے فکر رہیے. اللہ کی آزمائشیں امتحان ہے اس کا، اور وہی نکالنے والا ہے امتحانوں میں سے، اور وہی لوگوں کے دلوں میں یہ ڈالنے والا بھی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. یہ سب بہن بھائی جو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ آپ کا ڈائلیسس کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ تقریباً 2 سال ہو گئے مجھے. اور اس سے پہلے آپ نوکری کرتے تھے؟ اس سے پہلے میں بالکل نارمل تھا، نارمل کنڈیشن میں زندگی گزار رہا تھا. اپنے بچے کی میری چھوٹی سی پرابلم تھی، میں بآسانی طریقے سے میں سالو کرتا تھا اس کو. فزیوتھراپی کرانے لے کے جانا، ہاسپٹل لے کے جانا، ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا. میں اور میری وائف ہم لوگ بہت اچھی زندگی ایک مینٹین کر کے گزار رہے تھے. یہ ٹینشن سے میرا بی پی شوٹ ہو گیا. اس کے بعد بھی جا کے بی پی نے کڈنی کو اثر کر دیا ہمیں. تو اب کیا سوچتے ہیں جب آپ اپنے بچے کو اٹھا بھی نہیں سکتے زیادہ، ظاہر ہے خود اس کو اس کی والدہ؟ ابھی بس میری ایک ہی سوچ ہے کہ میری تو زندگی ایک اللہ تعالیٰ ہے دنیا کے اندر، تب تک زندگی کوئی ختم نہیں کر سکتا. میرا بچہ اس قابل ہو جائے کہ اپنے ماں کا سہارا بن جائے کہ میں کچھ نہیں کر سکا اپنے گھر والے کے. اللہ بہت مہربان ہے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ جتنی آزمائشیں، جتنی تکلیفیں ہیں گزر جائیں گی. پروردگار نے چاہا تو انشاءاللہ میرا بچہ صحیح ہو جائے. میں کچھ اور آپ بھی دیکھیے، آپ بھی خدا نخواستہ ایسا تو نہیں کہ کبھی زندگی میں محنت کرتے رہے، ہمت کی آپ نے ہمیشہ، برسر روزگار رہے اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی کے لیے. تو آج خدا نے ایک پریشانی میں مبتلا کر کے، آزمائش میں مبتلا کر کے، لیکن اب گھبرائیے مت. انشاءاللہ اللہ نے چاہا پاکستان کے لوگ بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں. میرے اوپر کا مکان ہے، میں اوپر رہتا ہوں، والد صاحب کا مکان ہے. اس کو لے کے جانا، لے کے آنا، یعنی کہ میں گلی محلے کے بچوں کو پکڑ کے بولتا ہوں اس کو اوپر چڑھا دو یا اس کو نیچے. خود بھی آپ گود میں نہیں اٹھا سکتے؟ میں زیادہ دیر نہیں اٹھا سکتا ہوں. ذرا سے اس کو اٹھا کے میں چلتا ہوں، بس میری سانس اکھڑنے لگتی ہے. باڈی میرا جو ہے وہ اس کو وہ پاور نہیں کہ میں اس کو سنبھال. اور ڈائلیسس آپ کا ہفتے میں، مہینے میں کتنی بار ہوتا ہے؟ ہفتے میں ایک بار؟ ہر ہفتے میں ایک دفعہ ہوتا ہے آپ کا ڈائلیسس؟ ہفتے میں ایک ہی دفعہ ہوتا ہے. کہاں سے کراتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ثواب ڈائلیسس سینٹر سے. اچھا. کریم آباد پہ جو ہے نا ثواب ڈائلیسس. تو کیا وہ کچھ چارج کرتے ہیں یا نہیں؟ وہ وہاں پہ کوئی چارج تو نہیں کرتے ہیں، مگر جو میں میڈیسن وغیرہ مجھے لینی پڑتی ہے، وہ وٹامنس وغیرہ کے انجیکشن وغیرہ لینے پڑتا ہے، یہ سب کچھ. اس کا کیا خرچ ہوتا ہے تقریباً؟ 1200-1400 روپے انجیکشن وہ ڈائلیسس میں لگوانا پڑے گا. آئرن کا انجیکشن لگوانا پڑتا ہے. چلیے آپ کی دوا کا جتنا بھی سلسلہ ہے وہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، جتنا بھی ہوتا رہے کہ ہم کرتے رہیں. اور اس میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ بچے کی تعلیم کا جتنا خرچہ ہے وہ بھی میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں کہ اگر اس کا کوئی سلسلہ ہے تو کتابیں یا بیگ یا مسلسل، تاکہ بوجھ کم سے کم ہو. اور پھر جو بندگان خدا اس وقت عطیات علاج کے لیے دے رہے ہیں وہ پھر خالصتاً صرف بچے کے علاج پر لگ سکیں، اس کی تھیراپی ہوتی رہے. اور انشاءاللہ ڈاکٹرز کیا بتاتے ہیں کتنے وقت تک اس کی تھیراپیز ہوں تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے، میں نے اس کو بہت چیک اپ کروایا تو یہ ڈاکٹر نے بولا کہ یہ خود ول پاور ان کے اندر آئے گا تو یہ چلنے لگیں گے. فزیوتھراپی روکنا نہیں ہے، مگر میں 2 سال سے فزیوتھراپی نہیں کروا سک رہا ہوں. جو بھی گھر میں یہ پاؤں ہلا سکوں، میں لے جانے کے قابل ہی نہیں ہوں. میں اگر میں لے کے جاتا ہوں کہیں پہ میں اٹھا نہیں سکتا ہوں. ابھی لاسٹ ٹائم پہ میں سیفی ہاسپٹل لے گیا تھا، وہاں پہ بھی ڈاکٹر کو دیکھا، اس نے بولا باقی علاج تو بعد کی بات ہے، پہلے اس کی فزیوتھراپی کروانی ہے آپ کو. اب میں وہاں فزیوتھراپی کرانے کے لے کے جاؤں تو روزانہ کا 3,500-4 ہزار روپے خرچہ میں کہاں سے برداشت کروں؟ رکشے کا کرایہ میں لے کے جانا، وہ میں بائک بھی نہیں چلا سکتا ہوں. پہلے میں بائک چلاتا تھا، ان کو 1 گھنٹہ گھماتا تھا ڈیلی میں. آفس سے آنے کے بعد 1 گھنٹہ پرماننٹلی کو گھماتا تھا. خوش ہوتا تھا بائک پہ بیٹھ کے؟ بہت خوش ہوتا تھا. اب وہ بھی نہیں ہو پاتا، چل نہیں پاتا ہے. باپ اتنا شفیق باپ ہے کہ جب دفتر سے کام کر کے واپس آتا تھا تو موٹر سائیکل پہ روٹین تھی کہ روزانہ 1 گھنٹے تک اس کو وہاں پہ
घुमाते थे ताकि जो इसकी वो मूवमेंट नहीं हो सकती वो घूम के मोटरसाइकिल पर ही कम से कम वो खुश हो जाए, मुतमईन हो जाए, दुनिया को देखे, लोगों को देखे। और अब वो ये भी नहीं कर पाते हैं, अब मोटरसाइकिल नहीं चला सकते हैं। तो अल्लाह ताला के इतना भी एक्टिव है, मेरी और मेरे वाइफ की बहुत मेहनत है इसके पीछे कि हम लोगों ने इसको बिल्कुल, आप दोनों को सलाम है माशाल्लाह, जिस तरह कि हमने इसको वो नहीं छोड़ा कि ये बच्चा मेरा चल नहीं सकता तो हम इस पर तवज्जो नहीं दे। हम लोगों ने बिल्कुल जी जान से हर चीज़ तवज्जो दे के इसको एक्टिव किया। मेरी वाइफ ने तो बहुत ही मेहनत किया इसके पीछे। आप दोनों को सलाम है। लिखने में हर कुछ में एक्टिव। नहीं माशाल्लाह, वो तो दाऊद तो बहुत प्यारा बच्चा और बहुत अच्छी मुस्कुराहट, और मुझे यकीन है इंशाल्लाह ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है माशाल्लाह, सलामत है हाथ भी बाजू भी, कि बस इसकी सिर्फ वो वेन्स अगर ठीक से काम करने लगे और वो थेरेपीज़ होती रहें तो अल्लाह ने चाहा तो दाऊद इंशाल्लाह चलने लगेगा। और आप देखिए इन दोनों माँ बाप ने कुछ नहीं मांगा। बदामी साहब ने ये कहा कि मकान के लिए कुछ कर दीजिए, ना ये कहा कि कोई और ख्वाहिश है ज़िंदगी की, ना उन्होंने अपनी सेहत के लिए कोई सवाल किया। सिर्फ ये कहा कि वो अपनी माँ का सहारा बन जाए और वो जज़ाकल्लाह अल्लाह करे किसी अंदाज में। अभी जब ये सेगमेंट ये चल रहा था तो इस दौरान मैं इसीलिए साइड पर गया था, मुझे कॉल आई मेयर कराची वसीम अख्तर साहब की, और अभी टेलीफोन लाइन पर भी हैं जी। तो वो वसीम अख्तर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया, आपने सेगमेंट देखा और आपने कॉल भी की इस दौरान। अभी हमने इनसे डायलिसिस के हवाले से पूछा है तो इनका एक सिलसिला एक जगह पर चल रहा है, लेकिन आपने मुझे टेलीफोन पर उन्होंने हमें ऑफ़र किया कि KMC के हवाले से जो डायलिसिस है वो फॉर लाइफ टाइम वो उसका जिम्मा उठ सकता है। तो वसीम भाई इसको हम यूँ कर लेते हैं कि अभी एक सिलसिला इनका चल रहा है जो कि अच्छी बात है, लेकिन इनके पास इनको एक आसरा हो कि डायलिसिस के हवाले से इनको ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम इस सेगमेंट के बाद इस तरीके से कनेक्ट करवा दें आप लोगों को, ताकि अगर यहाँ से इनको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डायलिसिस के हवाले से फिर KMC में आप इसको टेक केयर कर सकें। इसको इस तरह कर लें वसीम अख्तर साहब। बिल्कुल ठीक है। KMC का अस्पताल है, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज। जी हाँ, इनका हम वहाँ से भी कनेक्ट करा देंगे और लाइफ टाइम अल्लाह इनको जिंदगी में सेहत दे, लाइफ टाइम इनका वहाँ से डायलिसिस होता रहेगा। जज़ाकल्लाह, ताकि इनको अभी कभी ये टेंशन ना हो डायलिसिस। बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे बहुत माजरत के साथ मैं समझता हूँ जो कि ये बात जानी चाहिए, मैं कुछ बताऊंगा नहीं ज़्यादा डिटेल, लेकिन उन्होंने पर्सनल हवाले से मुझे बड़ी सख्ती से मना किया कि मेरा नाम नहीं लेना। मैं लेकिन उसको वायलेट करते हैं मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने पर्सनल हवाले से वसीम अख्तर साहब ने एक हेल्प का ऐलान किया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, ताकि लोगों को ये रुख भी जाना चाहिए, इसलिए मैं आपकी इजाज़त के बगैर आपका नाम ले रहा हूँ। बहुत अच्छी बात। उसका लिए बहुत कॉल्स का आप मुझे बता रहे थे, कंट्रोल रूम कुछ नाम बता रहे थे, मैं जब गुफ्तगू कर रहा था उनकी वाल। अच्छा, हाजी शौरुद्दीन साहब हैं, उनकी तरफ से भी 30,000 रुपये का आती आया है, और मज़ीद भी कुछ डोनेशंस हैं जो आ रही हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि ये ऑन गोइंग प्रोसेस है एक, अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़ाहिर है हम चूँकि इनके ज़ख्मों को जो यहाँ जो मेहमान आते हैं उन ज़ख्मों को देख सकते हैं अपनी आंखों से। आप तो टेलीविज़न पर बैठे महसूस कर रहे होते हैं, उन ज़ख्मों से अगर ताफ़ुन उठ रहा होता है तो उसको महसूस कर सकते हैं। इनके आंसू आप टेलीविज़न की स्क्रीन के उस जानिब देखते हैं, हम इनके घरों में भी और यहाँ पर भी सेट पर भी उन आंसुओं को महसूस करते हैं, वो आंसू हम पर बीतते हैं। तो बस इसीलिए हम आप सबके सामने एक तरह से हाथ फैलाकर ये दरख्वास्त करते हैं, अपने लिए नहीं, अपने इदारे के लिए नहीं, अपने किसी मफाद के लिए नहीं, इन लोगों के लिए। कोई डायरेक्ट रब्ता करना चाहे, कोई बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लेना चाहे, कोई किसी भी अंदाज में अपनी तसल्ली तशफ़ी करना चाहे, कोई रिपोर्ट्स देखना चाहे, बसूरत दीगर ये इनका वो जो डायलिसिस के लिए इसे क्या कहते हैं जो जी, तो आप अब जैसे अपनी तसल्ली कीजिए, लेकिन इस ख़ानदान को बहुत मदद की ज़रूरत है। आखिरी अय्याम है माह रमज़ानुल मुबारक के, और इन दिनों में बहुत सारी चीज़ें यकजा हो गई हैं कि ज़ाहिर है एक आखिरी अशरा रमज़ान का मुक़द्दस महीना एक ऐसी इब्तला की कैफियत कि जिसमें उलमाए कराम कहते हैं कि अच्छे हालात में सदका या अतिया देना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नेकी, जो सदका, जो अतिया उसरत में, तंग दस्ती में या माली मुश्किलात में दिया जाए वो सबसे अफजल सदका है। और इस वक्त हम सब अगर आगे बढ़ें, और इस वक्त में जब बहुत सारे लोग तंग दस्ती का शिकार हैं, माली मुश्किलात का शिकार हैं, अब जो आप सदका देंगे, अब जो आप नेकी करेंगे, अब जो आप अतियात देंगे, किसी का हाथ थामेंगे, वो अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब और सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। यही मौका है कि हम अल्लाह ताला की बारगाह में सुरखरू हों। प्लीज़ सेगमेंट का वक्त चूँकि अपने अख्ताम की गामज़न है, लेकिन हमारी ज़ाती दरख्वास्त, ज़ाती रिक्वेस्ट ये है कि हमने अपने तौर पर जो कर सकते थे, इनकी अद्वियात का ख़र्च, बच्चे की तालीम का ख़र्च, जो परवरदिगार ने औक़ात और हैसियत दी है, वो ख़ुद लेने के बाद आपसे कह रहे हैं कि बाकी चूँकि उसकी थेरेपीज़ एक
ہر وزٹ کا 4 سے 5 ہزار روپے کا کم سے کم خرچہ ہے، ٹریولنگ کا اور سب چیزوں کا. تو جتنی مدد ممکن ہو سکتی ہو کیجیے. میں یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ انشاءاللہ العزیز آپ کا دیا ہوا ایک ایک پیسہ اس فیملی کی فلاح کے لیے، ان کی خوشیوں کے لیے اور اس بچے کے علاج پر خرچ ہوگا انشاءاللہ العزیز. انشاءاللہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اور بڑی میں امید ہے کہ انشاءاللہ لوگوں کی تعاون کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے کرم کی وجہ سے آپ کم از کم اس سے بہتر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ یہ بات کہہ سکے جیسی اب اس سے پہلے گزارے تھے. انشاءاللہ انشاءاللہ ایسا صرف آپ لوگوں کے تعاون سے ہی ممکن ہو پائے گا، ورنہ نہیں ہو پائے گا. یقین ہے کہ آپ لوگوں نے تعاون کیا ہے اور مزید آگے کریں گے انشاءاللہ. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں.